मेरे सजणों बेलियो ते बजुर्गो GS स्टूडियो वालों लोक दास्तान लिखारी शायर नज़ीर सुल्तानी दा सलाम। मेरे सजणों साडी अज दी दास्तान दा नाम है जालम दा अंजाम। इस दास्तान दी फरमाइश करते ने सियालकोट तो सरफराज अहमद जट, जंड अटक तो अजहर अवान, चढ़दे पंजाब तो बिट्टू लहरी, हरियाणा इंडिया तो राजू सिंह अंबाला, अवतार सिंह संधू, सुभाष कंबोज फाजिलका, इटली तो जफर बबली पट्टी ते गुरताज सिंह मान। मेरे सजणों किसी मुल्क ते एक बादशाह हुकूमत करदा सी। वो बड़ा बेरहम ते जालम बादशाह सी। वो अपनी राया कोलों टैक्स लैंदा, जिहड़ा टैक्स ना देंदा उहनूं वो कतल करवा देंदा। बादशाह आए दिन आवाम ते जुल्म करन दे नवे नवे तरीके इस्तेमाल करदा। फिर उन्हें जिंदा तो अलावा मुर्दियां ते भी टैक्स ला दिता। भाई जदों कोई मर जाए उन्होंने दफनाण तो पहला उहदे वारिस हुकूमत नूं टैक्स अदा करन। जदों इहदे नाल भी उहदा दिल ना भरिया, उन्हें क्या मुर्दियां नूं दफनाण वास्ते बाज़ारां विचों ना लिजाया जाए, बल्कि मकानां दीयां छत्तां उत्तों लिजाया जाए। लोग बादशाह दे जुल्म तो तंग आ गए, पर कोई उहदे खिलाफ बोलदा नहीं सी। जिहड़ा भी उहदे खिलाफ बोलदा बादशाह उहनूं कतल करवा दिंदा। इस तो अगे दा हाल तुहानूं गा के सुना रहे ने लोक दास्तानां दे बादशाह सादक पट्टी बागमोड़ वाले। लिखदे ने शायर नज़ीर सुल्तानी ते रिकॉर्ड करदे ने लाला जी। पुट दित्ती सी बादशाह जालम लोकां दी भी मिट्टी। शहर दे विच इक बाबा रहिंदा दाड़ी जिस दी चिट्टी। ओ बाबा जी आखन लगा बादशाह को जाइए, ना कर इन्ना जुल्म असां ते उसनूं आख सुनाइए। जदों वो बुढ़ा बादशाह कोल गया ते जाके आखन लगा बादशाह ये ते जुल्म है, छत्तां सारियां कदों नाल नाल हुंदियां ने ते जनाजे छत्तां तो किंज लिजाए जा सकते ने। उथे बादशाह की कहंदा है, सादक पट्टी पेश करदा है। ओ बादशाह अगों आखन लगा कि बाबा तू कहंदा मैनू आके मत्ता दे मेरे मुल्क च रहिंदा। मैं ते आखा चिट्टियां दाड़ियां वाले लोग सियाने, मैं मुल्क दा बादशाह ते हर एक बंदा जाने। इत्थे बादशाह अपने सिपाहियां नूं कहण लगा शहर दे सारे बुढ़े फड़ के कतल कर दिओ। सब तो पहला इस बुढ़े नूं कतल करो, वड्डा आया मैनू मशवरे देण वाला। बुढ़ा उत्थे की कहंदा है, सादक पट्टी पेश करदा है। ओ बुढ़ा उत्थे आखन लगा सदा नी बादशाह रहना, कतल करे ना एक दिन तेनू आप भी मरना पैना। ना तेरी ए शाही रहना ना सब जलाल, रुल मरना है शाह एक दिन होना मंदड़ा हाल। मेरे सजणों जलादा ने बुढ़े नूं फड़ के कतल कर दिता। शहर दे कई बुढ़े बादशाह दे डर तो गारां विच जा लुके। बादशाह दा एक सिपाही जिहदा नां अकबर सी, उन्हें अपने प्यो नूं जंगल विच एक झुग्गी बना के लुका दिता। इस तो अगे की होया ये तुहानूं गा के सुना रहे ने सादक पट्टी। ओ बादशाह कहंदा जंग करन लई हो जो सब तैयार, 35 साल तो थल्ले जेड़े कट्ठे कर लो यार। ओ नी लैके जाने जेड़े लड़न तो लाचार, 35 साल तो उत्ते जेड़े बुढ़े ते बीमार। अकल नी बुढ़ियां दे विच होंदी जंग च लड़नी है ना, ओही जंग ते जासन सारे हुक्म मैं देवां जेना। वजीर आके कहन लगा बादशाह सलामत ये की कर रहे हो, इंज ते साडी फौज घट जाएगी ते नाले 35 साल तो उत्ते सिपाही लड़न दे माहिर हुंदे ने। छोटी उम्र दियां सिपाहियां नूं लड़न च इन्नी महारत नहीं हुंदी। ते फिर वो की कहंदा है, ओ तू भी मैनू बुढ़ा लगना मार ना देवा तेनू, आके अकल सुहावन लगा कंजरा अज तू मैनू। ओ वजीर ने माफी
ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਇੰਜ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਅਸਾਂ ਨੀ ਡਿੱਠਾ, ਦੇਵੇ ਯਾਰ ਦੁਹਾਈ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਣਗੇ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ। ਓ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜਾ, ਰੁੱਲ ਕੇ ਮਰਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਫਨਾ ਜਾ। ਨੀਤੇ ਲੈ ਚੱਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਵੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਬਚਾਵਾਂ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਪੜੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਨਦੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਠੇ ਉਹਨੇ ਹੀਰੇ ਚਮਕਦੇ ਦੋ, ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਲੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਯਾਰੋਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਸੱਦਿਆ, ਕੱਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਿਆ 'ਚ ਗੋਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਗੋਤਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕਈ ਸਿਪਾਹੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਅਕਬਰ ਬਾਬਾ ਮਾਪੀ ਨੇੜੇ ਦਿਸੇ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਚਮਕਦੇ ਪੈ ਦੋ ਹੀਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੇ ਲੈਣੇ ਆਉਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਰੇ। ਬਾਬਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਵੀ ਹੈ? ਅਕਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੀਰੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ ਜਾਈਂ ਤੇ ਹੀਰੇ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਈਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਹੀਰੇ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਯਾਰੋ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਲਾ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਹੀਰੇ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਲ ਉਹਨੇ ਜੀ ਮਾਰੀ, ਹੀਰੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਭੁਗਤੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ। ਹੀਰੇ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਚੱਲੋ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਕੂਚ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਕੀੜਿਆਂ ਲੈਣ ਬੰਨੀ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਲਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਢੇਲਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਢੇਲਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੀੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਕਬਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਏ। ਬੁੱਢਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਆਖੀ ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕੀੜੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਸਾ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦੇਈਂ। ਵੇਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਰਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਚੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਕੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਏ। ਅਕਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਈ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਏ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੰਜ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ
ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।